Praise the Lord. प्रभु को महानाम धन्य हो। आमे पुनर्बार बाइबल स्टडी नेबा आमे सीरीज भाबे कंटिन्यू आमे गुरुवार दिन पारिवारिक सभा परि रखिछु नै आमे डिसाइड कलु जे परिवार टिके शांति आइबार अछि, परिवार स्वामी स्त्री मिलन भलो रहिबार अछि, परिवार जे पुओ झियो मध्य केमती बडबे से सब आमे पाका पाकी केता गोटे 10टा हिथिबो तो 8-10 सप्ताह आमे सिखलुनी बोले गोटे परिवार रे आमे केमती रहिबार अछि। आज आमे देखबा एई मु भाबुचे एटा लास्ट परिवार रो रखबा तापर जेबे जदि प्रभु कहबे बोले परिवार कथा आमे कहबो आर परे आमे बाइबल स्टडी आरंभ करबा। बाइबल स्टडी निहाती दरकार अछि आ बाइबल स्टडी भाबे ये करबा परिवार केमिति रहिबार अछि से सब विषय आमे धीरे धीरे सिखि आइ। प्रेज द लॉर्ड। नले हमर परिवार एंती थिला कि हमर परिवार जेंती थिला हमर परिवार बोले परिवार परि न थिला मात्र आमे धीरे धीरे परिवार विषय रे आमे सुनी परमेश्वर को वाक्य सुनी आमे परिवार को आमे सजाड़ी छु। प्रेज द लॉर्ड। आज देखबा जिसु को भय करुथिबा परिवार काको जिसु को बा परमेश्वर को बा सदा प्रभु को भय करुथिबा परिवार जे जिसु को भय करे सदा प्रभु को भय करे से परिवार गोटे भिन्न थाए। आमे आज ए स्टडी रे आमे देखि पारबा जिसु को भय करुथिबा परिवार जे जो बाइबल काढवा बोले बाइबल काढी पारबे गीत संगीता 128 128 रो 1 रु आमे पढवा जो माने सदा प्रभु को भय करंती और ताहांको पतरे चलंती सेमानकर प्रत्येक लोक धन्य। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो माने सदा प्रभु को भय करंती और ताहांको पथरे चलंती सेमानकर प्रत्येक लोक धन्य। जो माने सदा प्रभु को भय करंती जो माने यीशु को भय करंती से आ जो माने यीशु को पथरे चलंती सेमान परिवार केंती धन्य। धन्य बोले आशीर्वाद सेमानकर परिवार आशीर्वाद रो उणा नतो को मानकर सबुरती नाही हैला। एबे देखो अनेक लोग तमे कोई पारबो आशीर्वाद बोले कोनटा बोल भाबुचो कोई देखो आशीर्वाद बोले लोक माने भाबबे हमर घर टिके बेसी डाबू थिबार अछि, घर द्वार हेबार अछि नै कि गाड़ी घोड़ा हमर घर दांडरे ठिया हेबार अछि। अनेक दास मान भी अछंती बोले मु तो को दास रु सुनी नाही अन्य दास मान प्रचार कला बेले सुनीते जे से दास मान एंती कहबे मैं देख रहा हूं तेरे घर के सामने एक गाड़ी खड़ा है बोले नहीं एंती कहबे बोले लोक माने भाबुथिबे आशीर्वाद बोले किस्ता घर आगरे गाड़ी थिबार अछि, घरे भलो पैसा हेबार अछि, बड़ घर हेबार अछि सेटा प्रकृत आशीर्वाद बोल कोटा कोई देखो आशीर्वाद पाइछो कि नहीं मु पाइछि हला मु कोई पारबी लोक माने मु जते बेले वाक्य प्रचार कर बेले बेले मते भी लागे मु लोक मान को ठोडा मारू नाही तो लोक मान को मु निंदा करू नाही तो बोली मु बार बार मु चिंता कर आज मध्य आ काली मध्य मु बार बार प्रभु को गोटे विषय पचारुथिली प्रभु मु जते बेले वाक्य दे लोक मान को बाधु नाही तो बाधु थिबो कि नाही कि मु जानि नाही लोक माने खराब भाबु नांती तो आ परमेश्वर रो दास मान भी सुनुथिबे लोक माने सुनुथिबे ए माने सब मोर वाक्य जते बेले मु दिए तमे देउथिबा वाक्य देला बेले ए मानकर मन उणा हो नाही तो बोले एंती भाबबे मात्र मु गोटे विषय मु प्रभु को कहली प्रभु मु जेतकी वाक्य देइछि मोर जीवन रे फास्ट मु अप्लाई करिछि तापर मु देइछि हला तमे जेतकी वाक्य सुनिछो से वाक्य से की वाक्य रो जो वाक्य बेकार एटा तमे पालिछो कि भाई देखो बोल तमे काडी आनी देखाओ मोर घरे मु सेटा करिथिबी तापरे आका मु दउ मु बाइबल पढबी एटा मोर जीवन रे लागू हेछि कि नै बोले मु देखबी तापरे आसी कि ना तुमको कहबी चुचार कहबी नै हला बोले कहबे नै पवन रे काटा कहला परे नै मोर जीवन रे लागू हेला परे मु आसबी तमे जदी परीक्षा करवार अछि हमर घरे टिके आसी देखन आमे स्वामी स्त्री बहुत प्रेम रहउछ आजी मध्य आजी नै काली खाइला बेले आमे बसिकना सांगरे खाइबाटा भल हला सांगरे बसिकना सामना सामनी बसिकना पिला टोक से तो बसि खाइबाटा भल मानुचे आमे बळकाइलाटा नि स्त्री माने खाइबे जे बोली जोगी नथिबार सेंती नै बसिकना सांगरे खाइला बेले आमे गोटे विषय कथा हेलु
मोर स्त्री एक गोटे विषय कहला हम बाबा को देखाई कि ना बाबा जेमती डिस्टर्ब करछे गोटे विषय कहला आमे टिके आत्मिक क्षेत्र रे टिके बढ़ी पारुनु बोला मु गोटे विषय कहली मोर स्त्री को विषय तोते न पड़ला पर लागुच टिके कहि देखे बोला से भाबला किछि नाही बोला हमको लागुथिबो आमे ये करि पारुनु बोले आत्मिक क्षेत्र रे आमे केते बेले बढ़ी पारलु जेते बेले यीशु हमर घरे पळाय आबे यीशु को आमे भय कलु आ यीशु कर कथा अनुसार आमे चाललु हमर घरे शांति अछि हालेलुया मोर स्त्री सब बेले कहबो त मते केबे मारि न मार बोला मैं मारी छी जे सेंती गोटे रिसारे गोटे तोर गाले मार देछि से कहबो बोले एते प्रेम रे आमे अछु एटा केबरु हैला आगरु नै हैला एटा केबरु हैला 2020 रु हैला 2020 रु आमे 6 वर्ष हैलानी आमे मैरिज हे पाका पाकी 11 वर्ष रु ऊपर हैलानी बोले 12 वर्ष पाका पाकी तो हिसाब करले ହେଲା बोले तार आगरु 6 वर्ष आमे सेते प्रेम रे नथु से मिसा भल से कहबो मु मध्य भल से कहि पारबी आमे दुई जन को आमे बुझी पारु नथु ता से केंतिटा मुई केंतिटा बुझी पारु नथु खाली एतकी कहबो तमे मते बोले मोर सब विषय तमे बुझलो मोर बुद्धि नथिला ज्ञान नथिला सानो परि एक्चुअली सानो जियो आकाशे बहुत सानो झियो को ये किना मत सानो झियो पर बढ़ाई लो बोला पर कहब से सबू एक्चुअली प्रभु गौरव पाइबा आशीर्वाद को परिवार तुमको धन थाउ दौलत थाउ स्वामी स्त्री प्रेम रे नथिबो पुओ झियो कथा मानु नथिबे पुओ झियो घरे रहु नथिबे माँ बापा घरे रहु नथिबे माँ बापा को प्रेम नतो से घर आशीर्वाद रो घर की लाखे टाका कमाओ हैला आमर लोक मान के टंका कमाइले अन्य विषय आगार जो से जिनस जाक कहबार नै बोले आशीर्वाद होची परिवार सब गोटेटी शांति रे इडी केते सुंदर आशीर्वाद विषय देखो परमेश्वर केमिति होछ कारण तुंबे आपना हस्तकृत परिश्रम रो फल भोजन करिवो हालेलुया आशीर्वाद बोले कोनटा तमे निजर हाथ रे कष्ट पड़बो आ जो फल कमाइबो निके जो फल पड़बो सेटा तमे खाइबो अन्य लोक खाइबे नै प्रेज द लॉर्ड लोक माने कमाउचंती निके आज गोटे साक्ष्य मोर गोटे सांग पिला फोन कर कहले मते दुकान रे आसिकिना सकाळ रु कहूची मते टिके हेल्प करता से बहुत मोर भलो कमाउची मात्र हस्तकृत फल खाई किना से तृप्त एते टेंशन रोची मोर दुकान रे के कोन करि देले मोर जो काम करवा पिला सेया का कला मोर दुकान रे काम आसु नै एंती नै मो बहुत हैरान रोची नेबा को नै जाउछु ग्रुप लोन नै जाउछु एटा ये करवार छु मि केंती करबो हस्तकृत कर्म किस करबो से निजर परिश्रम फल किस करबो खाइबो शांति रे खाइबो शांति रे नै आगरे हमको कहउथिली बरो आगरे हमको खाइबा पीबा को चिंता रहउथिला एला मु बाबुथिली मु टिके चिंता करो केंती हेले भी परिवार मुखिया टिके चिंता करथिल प्रभु आगरे सिना कॉन्ट्रैक्टर भाव रे काम नै जाउथिली हे जाउथिला एबे तो कॉन्ट्रैक्टर भाव काम नै धीरे धीरे काम बंद कर देलो आ मु जानली एटा प्रभु को आडरो आका होउछ मो जो जबरदस्त काम आ नउ नै काहे के पिला मान को डाखले आइबे नै मुई जाई काम करी बोले प्रार्थना मिस एंती हेबो हेई जाउची मुई सिटी रही पार नै एंती हेई कि ना मु धीरे धीरे काम छाड़ देली मु भाबुतिली वर्षा दिने टिके चलवा को कष्ट हो टिके चाउल थिले हैला नून मरची चाउल थिले ए जो देखला बेले सेंती नै हमरो ई मान को केंती डाडी एते दिन खाली मांस वर्षा दिन हैला बोले कहवा को चाहूची हस्तकृत कर्म किस करबो आमे आशीर्वाद सेटा हालेलुया हाड़ी पोरा कष्ट पडुथिबो खाई पारु नथिबो मु एते कष्ट पड़ी थांती डाबू कासु फुल कुटकुटा नै घरे नै थांती आर घरे एंती खाइला बेले एटा खाइबु सेटा खाइ बोले जदी सियाड रु आजु थिबा अरे मुई याड रु कहतु एटा केंती तोरकार लागला बोले फिंगी दउथिबी शांति नथिबो सेटा आशीर्वाद देखि प्रभु कहते जो माने परमेश्वर सदा प्रभु को भय करती से माने परिश्रम रो फल भोजन करिवे तुम्हें सुखी हेबो हालेलुया किस हेबो सुखी बोले नहीं सुखी बोले आराम से खुशी रे रहे सुखी शांति रो किसी टेंशन नथिबो
ହେଲା ନାଇଁ କି ଯେଡେ ବଡ ପର୍ବତ ପରି ସମସ୍ୟା ଆଇଲେ ବି ଶାନ୍ତି ସୁଖୀ ଓ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ହାଲେଲୁୟା କାହାକୁ ଏଟା ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ପରିବାରରେ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ପରିବାରରେ ଏସବୁ ହେବ ସବୁ ପରିବାରରେ ହେବ ନାହିଁ ବାହାରେ ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଗାଦି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବାୟା ହେଇଯିବୁ ମକେ ଏମିତି ଥାନ୍ତା କି ବୋଲି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦବୁଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଆମେ ଅଲପ କମାଇଲେ ବି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକିନା ଖାଇପାରୁଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଏଟା ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ହଁ ଆକୁ ଏଟା ଦରକାର ଅଛି ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବାଟା ଦେବେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବାଟା ହେବ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯୋଉ ଘରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଥିବ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଲା ପଥରେ ଚାଲୁଥିବେ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମ ଗୃହର ଅନ୍ତପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ବୋଲେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଯଦି ଆମର ଆଡେ ନାଇଁ ନି ଆମେ ଦେଖିନୁ ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗୁର କେମିତି ଥିବ ଫେନ୍ତା ହେଇଥିବ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଥିବ କି ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଥିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମ ଗୃହର ଅନ୍ତପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ ହବ ଘରେ ଯୋଉ କାମ କରବ ସକ୍ସେସ ହେବ ହେଲା ତମର ଘର ଆଉ ଛିନ୍ ବିନ୍ ହେବ ନାହିଁ କହିବେ କି ନାହିଁ ଘରକୁ କିଏ ସ୍ଥିର କରବ ଜ୍ଞାନବତୀ ବାଇବଲ ଅନୁସାର ନାଇଁ କି ଆଉ ଆମେ ମିଶା ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର एक्चुअली भाषा की कौन कि नहीं बोले गोटे भल आमर कोरापुटर भाषा गोटे अच्छे नहीं कि केमती गोटे कहबे से सुंदरी टोकी बोला पर गोरा झी माइकना डिमचोरनी बोल नहीं कि हाँ नहीं कि आउ भल स्त्री घर घर को उन्नत करू सुंदर थाउ कि न थाउ जदि ज्ञान आ परमेश्वर देथिबा स्त्री बोले से घर केंती थिबो आ बाइबल मध्ये सेटा लिखा हेचला केबे जदि बाइबल स्टोरी रे हमें नेबा बोले गोटे स्त्री माने केंती थिबा गोटे स्त्री रो सौंदर्य कोन गोटे स्त्री केंती सजाय हेबार छै गोटे स्त्री केंती रोइबार छै सब विषय बाइबल रे लिखा हमें धीरे धीरे जीवा फर्स्ट हमें चाहू आपण माने यीशु को थारे विश्वास एंती हो कि जे आइले भी यीशु को छाड़ी पारबो एबे हमें छाड़ी पारबो कि हमको कुछ उपाय भी नहीं है हमें छाड़ी मिसा पारबो नहीं यीशु को एपरी विश्वास करलुनी हमको जो विषय सियाड रूपे आइले हमको किछ फरक पड़बो नहीं बोले मु कहवाटा से स्त्री जदि यीशु को घरे बोले यीशु जो घरे अछंती से घरे यीशु को भय करूचंती यीशुଙ୍କର कथा अनुसार चालुचंती से स्त्री फलवती द्राक्षा परि हबो हालेलुया से जूटा करबो तो भलो हबो फल निकी जदि आरी गोटे फल कथा कहबो बोले से घरे पुओ झियो माने भी थिबे से घरे जूटा कले भी स्वामी केंती रहइबो आनंद रे थिबो घरे जीवी बोल को बाहर स्वामी बुलबो नै को घरे जो घरे यीशु को भय करूथि जो स्त्री यीशु को भय करूथिबो से स्त्री प्रति स्वामी रो हृदय तार पाखे जीवाटा आ केते सुंदर लग तुमरो संतान माने तुमरो मेजर चारि आडे जीत वृक्षर चारा परी हेबे हालेलुया मेजर बोले चारि आडे जीत वृक्षर चारा परी बोले जीत वृक्षर चेर बा चारा बहुत दामिका हेबो हैला जीत वृक्षर ऑलिव ऑयल सेटा बहुत दामिका जिंस हैला आ जीत वृक्षर चारा परे बोले से माने टिके रहबे चारि आड की सेबे पहली जिबे से जीत वृक्षर चारा परे चारि आडे जिबे बोले जो आडे गले मानकर नारो एंती आशीर्वाद पाइबा आ देखो सदा प्रभु को भय करिबा लोक एही प्रकार आशीर्वाद प्राप्त हेबे सदा प्रभु सियन रु तुममान को आशीर्वाद करबे आ तुमे जावो जीवन जेरूसालेम रो मंगल देखो जेरूसालेम रो मंगल बोले निजर घरर मंगल देखबो निजर घरर मंगल केते बेले देखबो जेते बेले यीशु को भय करतो आ यीशु घरे थिले आका भय करे हैला प्रभु यीशु घरे अछंती भय ऑटोमेटिक हो तुमे अपना संतान गोडर संतान देखिबो इस्राएल ऊपर शांति बरतो बोले
ଏ ବାକ୍ୟ କାଇଁ କହୁଛି ରେଫରେନ୍ସ ପଢଲୁ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ପରିବାରଠୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପଇସା ନଥାଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଥିବ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଥିବ ପୁଅ ଝିଅ ମାନ ସହିତ ଭଲ ପ୍ରେମ ଥିବ ମା ବାପା ସହିତ ଭଲ ପ୍ରେମ ଥିବ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆମର ଘରେ ଥିବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭୟ କରିବୁ କି ନାହିଁ ଭୟ ବୋଲେ ଡରବାଟା ନାହିଁ ହେଲା ବୋଲେ ଆମର ଟିକେ ବୋଲେ ଭୟ ବୋଲେ କିଛିଟା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଡୁମା ଡାଇନିକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ଡରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ବାଘ ଭାଲୁକୁ ସେଟା ନାହିଁ ଭୟ ବୋଲେ ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ଭୟ କରୁଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ସାର ଆମର ଘରେ ଆଇବେ ନିର୍ମଳ ସାର ଆଇବେ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଇଁ କଣ କରିବି ସରପ୍ରାଇଜ ତୁଲ ଭୟ କରିବି ତାପରେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ପଶୁ ପଶୁ ଆମର ଘରେ ବି ସବୁ ଆଲର୍ଟ କୋଜା କୋଉଟା କୋଉଟି ଅଛି କୋଉଟି କିଛିଟା ଫିଙ୍ଗା ପଡେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଜା କରି ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ପିଲାଟକି ପାଟି କରବେ କି ପିଲାଟକେ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ଆସନ୍ତି ନିର୍ମଳ ମାମୁଁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ବସି ଦେଖିନା ଚୁପଚାପ ଥିବେ ଘର ପୁରା କେମିତି ଥିବ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ ମୁଇଁ ମିଶା ପାଖରେ ବସି ଚା ବନାଇବା କି ନାଇଁ ପାଣି ବନାଇବା କି କଣ ଆଉ କଣ ଆଣବା କି କଣ କରବା କି ମୁଇଁ ସେ ଟାଇମରେ ମିଶା କିଛିଟା କରିପାରିବି କି କିସ୍ କରୁଛ ଏମିତି କହିପାରିବି କି ଚା ଟିକେ ବନା ବୋଲି ବି କହିପାରିବିନି କିସ୍ କରବାର ଅଛି ଧୀରେ ଯାଇକିନା ଚା ବନାଇବୁ କି ଚିନି ଅଛି ଚା ପତି ଅଛି କି ନାଇଁ ନହେଲେ ନାଇଁ ବିବେକ ନାଇଁ ପଇସା କାଢି ଏଟା କିସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରିଦଉଛି ଏତିକି ଯଦି ଆମର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଭୟ କରବା ଆମେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ କହିବାଟା ଚାହେଁ ଯଦି ଭୟରେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘରେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଘରେ ରହିଯିବେ ଆମେ କେମିତି ହେଇଯିବା ଜାଣିଛ ଯୋହନ 13:34-35 34 ଆଉ 35 ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଏଇ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପଢିଲୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି କେମିତି ପ୍ରେମ ପରିବାର କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିହବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିସ୍ କରିବାର ଅଛି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ମା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାପା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପାକୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମା କୁ କଣ କରିବେ ପ୍ରେମ କରବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜି ମୋର ତମର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ କି ନା ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛୁ କି ନା ଏଟା ଆଗରୁ କେତେଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଥିବୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କେତେଥର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି କେମିତି ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଯୀଶୁ ବସି ଦେଖୁଥିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ମୋର ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି ବୋଲେ ମୁଁ କିସ୍ କରୁଥିବି ଦେଖୁଥିବି ଲେଖ ତ ବାବୁ ଲେଖ ସେଟା ନାଇକି ମତେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପୁଅକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ଦଉଛି ମନେ କର ତତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନା ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମତେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଏ ବିଷୟ କରିପାରିବୁ କରେ ବୋଲେ ମୁଁ କିସ୍ କରୁଥିବି ଦେଖୁଥିବି ଯଦି ସେ ମତେ ଭୟ କରୁଥିବ ବୋଲେ କିସ୍ କରବ ସେ କରୁଥିବ ଯଦି ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲେ କାହିଁକି କରିବି ବୋଲଟା ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଇଁ କରିବି ନା ନାଇଁ ଡାଡି ତମେ କହିଲ ସିନା ମୁଇଁ ଏଟା କରିପାରିବି ନା ଇଏ କରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ କିଛିଟା କରବାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ କିଛିଟା ଅର୍ଡର କରବାର
ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତମେ କରବାର ଅଛି କିଛିଟା କରବାର ଅଛି ପରସ୍ପରକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲି ତମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର Praise the Lord। ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଝଗଡା ସେ ଘରେ ହେବ କି କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମେ ଏକ ଆରକୁ ପ୍ରେମ କରବା ଅଛି ଏହା ହଉଛି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡର ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ନାହିଁ ଯଦି ସିଆଡରୁ ଚିଡ ହଉଥିଲେ ମୁଇଁ ଚୁପ ମୁଇଁ ଯଦି ଚିଡ ହଉତି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗାଳି କରିହବ ରିସା ହି ହବ ବୋଲି କହି ହବ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି ଆର ଯଦି ମୁଇଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଯାଇକିନା ପାଟି କରବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିସ କହିବେ ମୁଇଁ ତତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ତୁଇ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ସେ ଘର ଅଶାନ୍ତି ହେବ କି ସେ ଘର କେମିତି ଥିବ Praise the Lord। ବୋଲେ ସେ ଘରେ ନାଇଁ କି ମାଡଗୋଳ ଆରି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରବା ଘରେ ମାଡଗୋଳ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେ ବଡ ବିଷୟ ମନେ କର ଭୁଲରେ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲରେ ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ପ୍ରେମ କରି ହେବ କି ନାହିଁ କହି ଦେଖ ହେବ ତ ସତରେ ତ ପ୍ରେମ କରି ହେବ କି ନାହିଁ ହେବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭୁଲ କଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ଜାଣିଛ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 23 33-34 ପଦ ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ ତାହାକୁ ବୋଲେ କାହାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତିନି ଆଉ ସେମାନେ ତାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ ବୋଲେ ଏଠି କି କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣି ଚିନି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଅନେକ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଅନେକ କୁଷ୍ଠିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କି ଯୀଶୁ ଲାଜରକୁ ମଧ୍ୟ 4 ଦିନର ସଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଲେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କି ସେ ଝିଅ କି କାର ଝିଅ ସତ ସେନାପତିର ଜାଇରସର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସେ ସତ ସେନାପତିର ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ କୋଉ ସେ ବୋଲେ ସିଏ ସେନାପତି ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ମିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମିଶା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଉ ବୋଲି ଜାଣି ଶୁଣି ଚଢାଇ ଦେଲେ ଯୀଶୁ କିସ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆର ଆଗରେ ପଢିଲୁ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଛି ତୁମ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେଇପରି ପ୍ରେମ କର ଆଉ ଇଟି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପିତ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରବା ନାହିଁ କି କରିହେବ ନାହିଁ ଆରାମସେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ ଯଦି ସାବିକୁ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଜିକାଲି 1000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଟିକେ କଷ୍ଟ କି ନା ବର୍ଷା ଦିନ ଦେଇଛି ଦେଉ ସେ କଣ କରି ହଜାଇ ଦେଲା କି କୋଉଠି ରଖି ଦେଲା କି କିଏ କାଢି ଦେଲେ ମୋର ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ହବ ଚାବା ଗାତ୍ରା ହେଇ ହବ କି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ମୁଁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ବି ପାଇଛି ଟଙ୍କାଟି ହିସାବ ହେଲା ଟଙ୍କାଟି ହିସାବ ଦେବା ଆଉ ସେଟା ଦେବାଟା ଭଲ
ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ। ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ କେତେ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲି। ବେଳେ ବେଳେ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ଥିଲେ ମୁଁ ରଖି ଦେଇଥିଲି, ଏଠୁ ରଖି ଦେଇଥିଲ ପାଖରୁ ଯାଇଥିଲ ଭଲ ଟଙ୍କାଟେ ହିସାବ ଦବ କେବେ ଲୁଚାଇବନି। ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର ପାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ବୋଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଆକା ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର 1000 ଟଙ୍କା ବି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି କଲୁ ଦିନ ସାରା ଯାଇ ମୁଇଁ ଇଟି ଯା ସିଟି ଯା ଇଟି କଷ୍ଟ ପଡ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡର ଝାଲ ଟଣ୍ଡେ ମାରିକିନା 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି। କ୍ଷୀରଟାକୁ ଦେବାର ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା ଦେବାର ଅଛି, ନେଇ ପିଲାର ଗାଡି ଭଡା ଦେବାର ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧବାର ଅଛି, ଏତେ ଜିନିଷ ତେଲ ସାବୁନ ଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି ଚଳବାର ଅଛି ବୋଲି ବିଷୟ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁର ମୁଁ ଆରେ ତାର ମୁଁ ଆଗ ଦେଖି ହବ। ଇଆଡେ ପ୍ରଭୁର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲା କେମିତି କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ଆଙ୍କୁ ବର୍ଷା ବୁସୁଥିଲେ, ଆଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କରଡା ପ୍ରହାରର ମାରିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ରୁଶରେ ବି ଇଏ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଆକୁ କ୍ଷମା ଯଦି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କିସ କରିବେ ବୋଲେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଝଗଡା ନଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟ କେବେ ନଥିବ, କଣଟା ଅକ୍ଷମାର ହୃଦୟ ନଥିବ। ଗୋଟେ କ୍ଷମାର ହୃଦୟ ଥିବ। କଲସିୟ 3:13 ଏମିତି ଥିଲେ ପରିବାର କେମିତି ଲାଗବ? ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ, ଆଉ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଏ ତେବେ ଏକ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। Praise the Lord. ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ବୋଲେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ହେଲା ପରିବାର। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କିସ କରବାର ଅଛି? ସହିବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ସହିବାର ଅଛି। ବାପା ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲେ ପିଲା ଜିଲା ସହିବାର ଅଛି। ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ପୁଅ ଝିଅ ସହିବାର। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ। ମତେ ମୋର ବାପାର କଥା ଟୋଟାଲ ପଡୁନାହିଁ, ସହିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଆକା କହୁଛି ହେଲା, ଆମର ବାପାର କଥାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆକା ଚାଲୁଛୁ, ଆମର ବାପା ଆମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି। ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କିସ କହୁଛନ୍ତି? ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ବାପାକୁ ସହିବା ଅଛି। ବୋଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବେ ସେମିତି କଣ୍ଟା ଗେଞ୍ଜି ହଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ କିସ କହୁଛନ୍ତି? ସହନଶୀଳ ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେମିତି କ୍ଷମା ଦେଲେ? କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ମିଶା ରକ୍ତ ଝରି ଯାଉଛି ମିଶା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଆରେ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କଣ ଗୋଟେ ଗାଳି କଲେ କି କିସ କଲେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରବା ନାଇଁ? ତୁମେ କହିଥିଲ ନାଇଁ କି ସେ କଥା ନେଇ ମତେ ମାରତ ସିନା ଗୋଟେ ଚାପड़, ମାତ୍ର ଯୋଉ କଥା କହିଲ ଏବେ ଯାକ ପାଶୁରି ହଉନାହିଁ। କୋଉଠି ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବ କି ସେଟା ନେଇକି ହାଡ ଭାଙ୍ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ବାପଡା ଆଦିନ ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, କେତେ ଦିନ ଗଲେ ମିଶିଯିବ, ମାତ୍ର ସେ ହାଡ କେବେ ମିଶୁ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ନେଇକି କହିବେ ଆଗା ସେ ଦିନେ କହିଥିଲ ମନେ ଅଛି, ସେ କଥା ମତେ ଏବକୁ ମନେ ଅଛି, ସେ କଥା ଯୋଉଟା କହିଛ ସେଟା ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିସ କହୁଥିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଘରେ? ଏବେ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। Praise the Lord. ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସତରେ କି ତୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନୁ? ସତରେ କି ପରସ୍ପରକୁ ତୁ ସହି ପାରୁନୁ? ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲା କି ତାକୁ ସହି ପାରୁନୁ? ତୋର ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଆରେ ଯୋଡି ହଉନାହିଁ। କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି କ୍ଷମା କର। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କର, ଏହା ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲା ହେଲା, ପିଲା ଯଦି ଭୁଲ କଲା, କିସ କରବାର ଅଛି? କ୍ଷମା ଦେଇକିନା ତାକୁ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନରେ ଇଏ କର। ଯଦି ପ୍ରେମ ପରସ୍ପର, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କିସଟା ଶିଖିଲୁ?
ପ୍ରେମ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗେ ମାନେ ପଡିଯିବ ହେଲା ପିଲା ଟକି ବାହାରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିଲା ଟକି ହେ ମା ବାପାର ଯତ୍ନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକା ଆମେ କହି ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ବସି ପ୍ରେମରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କାଲି ଭାଇ ନିର୍ମଳ ସାର୍ କଥା ହେଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି କେବେ ଚାଲିଛ କି ବୋଲି ଆମର ଲୋକମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ମାନେ କାନ୍ଧେ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଲବାର ଅଛି ଆମେ ଆମର ବାପା ମାନେ କଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମର ବାପା କାନ୍ଧରେ ଧରି ଆମକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ନଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ବଢିଛୁ ଆମକୁ ଆଗ ଜଣା ଆମର କଥା କହିଲେ କାତାନି ଗାଇଲେ ଗୀତ କରି ଆମେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଢିଛୁ ମୁଁ ଆମର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଆମର ନନା ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ଜାଳଗୁଡା ବଡମା ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନିଆ ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିକିନା ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ବସିଛି ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ତମର ସବୁ କଥା ଜାଣିଛୁ ବୋଲା ଭାଇ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗଲା କି ଆମର ବଡମାର ଝିଅ ମିଶା ଆମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ସାନ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କେ ବି ଆଇବାର ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବୋଲେ ଏତେ କାକୁର୍ତିରେ ବଢିଛୁ କହିଲେ ନ ଶୁଣେ ସେଟା କହିପାରିବି ମାନେ ସେମିତି ଜୀବନ ଆମେ କାଟିଛୁ ମାତ୍ର ଏବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ସେ ଟାଇମରେ ଯଦି ଆମର ବାପା କାନ୍ଧରେ ହାତ ଧରି ବୁଲିଥାନ୍ତା ଆମେ ଖରାପ ଜଗତରେ ଆମେ ବୁଲି ନଥାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ କି ଜଗତର ବାପା କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଲା ନାହିଁ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଲା ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ମୋର ହାତ ଧରି ନଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ମୁଁ ବି କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋର ସୁନୀଲ ସାନ ଭାଇ ବି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ମୋର ବଡ ଭାଇ ବି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ ବୋଲି ମୋର ବଡ ଭାଇ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ବୋଲେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପୁଅର କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେବି ନାହିଁ ହାତ ଦେବାଟା ବୋଲି କିଛିଟା ପ୍ରେମ କରବାଟା ହାଲେଲୁୟା ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ଧରିକିନା ବୁଲାଇବାର ଅଛି ଯଦି ମୋର ପୁଅକୁ ବସିକିନା 2 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ଯଦି ଭଲ କଥା ହେବି ସେ ବାହାର ଲୋକ ଯାଇ କିଛି କଥା ହେବ କି ଖରାପ କଥା କହିବ କି ଘରେ ଆଇବ ନା ଦାଣ୍ଡେ ଥିବ ସିଏ ଘରେ ଥିବ ଆମେ ଯଦି ବସିଥିବୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ ମିଶା ବାବା କଣ ହେଲା କି ବୋଲି ମଝିରେ ବସିଦେବେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆସିବେ ବସିବେ କଥା ହେବେ କଣ ହେଲା କି ଏଟା ରହିବାର ଅଛି ପରିବାର ଏକ ଆରକୁ ସହନଶୀଳ ହେବାର ଏକ ଆରକୁ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେବାର ଅଛି 14 ପଦରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କର ଏହା ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲେ ସିଦ୍ଧ ଆଡକୁ ପିଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଉଟା ନେବ ଆମର ପିଲା ଟୋକି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଆକାର ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାରରେ କିଛି ନା ଆମେ ଏକ ଆରକୁ ପ୍ରେମ କରବାର ଅଛି ଆଉ 18 ଆଉ 21 ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟ ଥିବା ହେଲା ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌଭାଗିତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତା ହୁଅ କି ସିଅ ବଶୀଭୂତା ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ମାନେ ଗାର ମାରୁଥିବ ଆପଣାକୁ ଗାର ମାର ଏ ଆପଣା ବୋଲେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ନାହିଁ ବଶୀଭୂତା ବୋଲେ କିଛିଟା ଆମର ଭାଷାରେ କହିବେ ବୋଲେ କି ଉଠ ବୋଲେ ଉଠବାର ଅଛି ବଶୀଭୂତା ବୋଲେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି ତାଙ୍କର କଥାକୁ କିସ୍ କରବାର ଅଛି ମାନବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆକା ନାଇଁ କି ସେ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ରହିବ କେମିତି ଲେଖା ଅଛି ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌଭାଗିତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀର କଥାରେ ମାନବାର ଆଉ ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କଣ କର ଆପଣାର ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଟୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ କୁଟୁ ବ୍ୟବହାର ବୋଲେ କଟର ବ୍ୟବହାର ନେଇକି କେବେ ଖାଇ ରହିଲୁ ତୋର ବୁଆ ଘର ଏମିତି ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲୁ ଏଟା କହୁନା କହିବାକୁ କୁଟୁ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ବି ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ ଦେଖ ମନେ କରନ୍ତୁ ମତେ ସବୁଦିନ ଚା ଦରକାର ଅଛି ସକାଳେ କେତେଟାରେ 7ଟା ଅଧେ ହେଲେ ମୁଇଁ କଣ କରବାର ଅଛି
ଚାନ୍ 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 ବୋଲେ କେବେ ଆଇବ ନାଇଁ ହେଲା କୁଟୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଇବ ନା ସେମାନେ ଆରେ ଜାଣିଥିବେ ତମେ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ହେଲା ଏଟା ସ୍ୱାମୀ ମାନ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଯଦି କହିବାର ଅଛି ତମେ ପ୍ରେମରେ କହିବ ଚା ଟିକେ ପିଇବାର ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କହ ତାଙ୍କେ ସମାନ ଟାଇମରେ ଚା ଆଣି ରଖିଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଦରକାର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ନିଜର ଶରୀର ପରି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ବୋଲେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁଟୁ ବ୍ୟବହାର କରବ ନା ବୋଲେ ରିସା ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିବ ଆଉ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ କେମିତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହେବେ ତାର ତଳେ ଲେଖା ହଉଛି ହେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିସ ହେବେ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହେବେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କିସ ହେବେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ହେ ପିଲାମାନେ କିସ ହେବେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କହିବେ ହେଲା ଏପିସିଓ 4:6 ଲେଖା ଅଛି ଏପିସିଓ 6:4 ଏପିସିଓ 6:4 ଲେଖା ଅଛି ହେ ନାଇଁ ନାଇଁ 3 ଲେଖା ଅଛି ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘ ହେବ ନାଇକି ବୋଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାନିଲେ ପିଲାମାନେ କିସ ହେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପିଲାମାନେ କିସ ହେବେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ଯଦି ଆପଣ ପିତା ମାତାର କଥା ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବେ ଆଉ ଏଠି କୁହା ହଉଛି ବୋଲେ ତମେ ପିଲା ମା ବାପାର ଯଦି କଥା ମାନବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ପିଲାମାନେ କିସ ହେବାର ଅଛି ଆପଣା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌଭାଗିତାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟବହାର କାର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କିସ ହେବାର ଅଛି ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ତାପରେ କାର କଥା ଶୁଣୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କିସ ହେବାର ଅଛି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାପରେ କାର କଥା ଶୁଣିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କିସ ହେବାର ଅଛି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଲେଖା ହଉଛି ହେ ପିତା ମାନେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ ଯେପରି ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ନ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସୁସାଇଡ କରବାଟା ଶୁଣିଛ କି ନାଇଁ ସାନଟା କି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନିରୁତ୍ସାହୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି କାର ପାଇଁ ବାପା ମାନେ ବେଶୀ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି ମା ମାନେ ସେତେ କରବେ ନା ମା ମାନେ ଦେଖ ମା ମାନର କାମ କିସଟା ମା ମାନର କାମ ନାଇକି ରାନ୍ଧବାଟା ଖୁଆଇବାଟା ନାଇକି ଲୁଗା କାଚବାଟା ବାପା ମାନର କାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହ କରଲା ବୋଲେ ଅନେକ ଜଣକୁ ଦେଖିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିରୁତ୍ସାହ କର ସେ ପିଲା ବାପା ପାଖେ ବସବେ ନା ସେ ପିଲାମାନେ କିସ କରବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକିନା କଣ ଖରାପ କାମ ଯାକ କରିଦେବେ ନା ଘର ଛାଡି ବାହାର ଯିବେ କେମିତି ବୋଲେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ମାନେ କାଟବାଟା ଦେଖିଛୁ ଆମେ ବୋଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାନେ କିସ କରବାର ଅଛି ଉତ୍ସାହ କରବାର ଅଛି ଉତ୍ସାହ କେମିତି କରିହବ ଯୋଉ କାମ ବି କଲେ ବୋଲେ ବାବୁ ବଢିଆ କରୁଛୁ ବୋଲେ ସେ ଖୁସି ହବ କି ନାଇଁ ଦେଖ ପିଲା ଯଦି ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଆଜି ବୋଧେ କହୁଥିଲି ବୋଧେ ସାବିକୁ ଆଗା ଏମିତି କହିଲେ ପିଲାଟୁକି ମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢବେ ଏମିତି କଲେ ହେବ ନା ଗାଳି କଲେ ପଢବେ ବୋଲୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗାଳି କରି ପାଠ ପଢାଉ କିନା ପଢବ ନାହିଁ ତାକୁ କହିବା ଓହୋ ଏମିତି ଲେଖିଲୁ କି ଆରି ବଢିଆ ଲେଖିଛୁ ତୁଇ ବୋଲି କହିଲେ ସେ କିସ କରବ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରବାକୁ ଇଏ କରବ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର କିନା ସାନ ପିଲା କି ଇଏ କୁ ବଢିଆ ଲେଖିଛୁ ତ ଏଟା ତୁଇ ଲେଖିଛୁ କି ବୋଲେ ସେ ହୋମୱାର୍କ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପେଜ ଲେଖବାଟା 2 ପେଜ ହେଲା 2 ପେଜ ଲେଖି ଦେଇକିନା ବୋଲେ ଉତ୍ସାହ କରବାର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ତୋର ଭାଇରୁ ବଢିଆ ଲେଖୁଛୁ ବୋଲେ ଆମର ଆଶ୍ରେଲ କିସ କରବ ଏ ତୋର ବଡ ଭାଇ କିଛି ନା ତୁଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛୁ ବୋଲେ ହଇ ନେଇକି ଡାଡି ବୋଲେ ଆରେ ଲେଖ କରବ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କିସ କରୁଥିବାର ଅଛି ତାର ଉତ୍ସାହ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ସାର ଉତ୍ସାହ କଲେ ପସନ୍ଦ କରବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମା ବି ଉତ୍ସାହ କଲେ ପସନ୍ଦ କର ତାର ଦାଦା ହଉ ବଡ ବାପା ହଉ ଯେ ମିଶା ତୁଇ ବଢିଆ ପିଲାରେ ବୋଲେ ମିଶା ତାଙ୍କୁ ଫରକ ନାହିଁ ମାତ୍ର ବାପା କହିବ ତୁ ବଢିଆ ପିଲାରେ ତୁ ବଢିଆ କରିଛୁ ତୁ ମୋର ପୁଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛୁ ଏତେ ବଢିଆ ଲେଖିଛୁ ବୋଲେ ସେ ପିଲା ଏତେ ଖୁସି ହବ ବାପା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଟା ପିଲାମାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କରବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ
ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେବେ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନବେ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କିସ କରିବେ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ପିଲାମାନେ କିସ କରିବେ? ସନ୍ତାନ ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବେ। ଆଉ ପିତା ମାନେ ନିଜର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବେ ନାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖି ସରାଇବା, ଗାଲାତୀୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଷୟ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଯଦି ଭୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ପଢୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଅଛି, ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଗାଲାତୀୟ 6:2 ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର, ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବ। ପରସ୍ପରର କଣଟା ଲେଖା ହଉଛି? ଭାର ବୋଲେ ଓଜନ ନାଇଁ। ପରସ୍ପର ମତେ ଯୋଉ କାମ ଓଜନ ଲାଗୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିସ କରବାର ଅଛି? ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରବାର ଅଛି, ବାଲାନ୍ସ କରବାର ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି, ମୁଁ କରିଦେଲେ ଲାଜ ଯିବ କି? ମୁଁ କିସ କରୁଛି? ତାର ଭାର ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ହେଲା। ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିବ, ଝାଡୁ ଫାଡୁ ସବୁ ଗିନା ଥାଳି ମାଞ୍ଜୁ 6ଟା ଅଧେ 7ଟା, ସେତିକି ବେଳେ ସାନ ପିଲାକୁ ଖୁଆଇକିନା ସ୍କୁଲ ପଠାଇବ। ତାପରେ ରାନ୍ଧିକିନା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାର, ତାପରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି, ତାପରେ ଝିଅକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକିନା ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିବି ବୋଲେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗବ କି ନାଇଁ? ଯଦି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଥିବାର ଅଛି, ପ୍ରେମ ଥିବାର ଅଛି, ପରସ୍ପର ଭାର ବହନ କରବାର ଅଛି। Praise the Lord। ଯଦି ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ବଡ ଅଛନ୍ତି, କିସ କରବାର ଅଛି? ସାହାଯ୍ୟ କରବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କାମ କରି ପାରୁଛୁ, ମା ବାପାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବାର ଅଛି, ହେଲ୍ପ ହେଲା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି କିସ କରବାର ଅଛି? ଯଦି ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲେ ପରସ୍ପରର ଭାର କିସ କରବାର ଅଛି? ତାର କାମ ସେ ଆଇଲେ ହେବ କି ସେମିତି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲାଗବ ତାଙ୍କୁ? ମୁଇଁ ଆକା ଅଛି ଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲାଗବ ନାଇକି? ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ଘରର କାମ ଯଦି ଥିବ ନାଇକି, ଘର ଭିତରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ସେତେ କାମ ନଥିବ ନାଇକି, ପ୍ରାୟ ଥିବ ନାଇକି? ସ୍ୱାମୀ ମାନର ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ଯଦି ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଟିକେ ହାତ ଲଗାଇଦବ, ସେଇ କାମ କେମିତି ଲାଗବ? ସହଜ ଲାଗବ। ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି କାମ ଟିକେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଟାଇମ ଅଛି ବୋଲେ ଟିକେ ପିଆଜ ତ କାଟି ଦେଇ ପାରବା ନାଇକି, ଟିକେ ଟମାଟ ତ କାଟି ଦେଇ ପାରବା ନାଇକି, ଟିକେ ମର୍ଚ ତ କିଛି ନହେଲେ ପାଣି ତ ବସାଇ ଦେଇ ପାରବା। ସେ ଆକା ପାଣି ବସାଇଲେ ମୁଇଁ ଗାଧାଇବି ନାଇଁ, ସେ ଇଏ କରିଦେଲେ, ସେମିତି ନାଇଁ। ଆମେ ପରସ୍ପର ଭାର କିସ କରବାର ଅଛି ବୋଲେ ପ୍ରେମ ବଢବ କି ନାଇଁ? ସେ ଘରେ ମାଡଗୋଳ ହେବ କି? ଆରି ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ଯଦି ଯୋଉ ବିଷୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୋର ପୁଅ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦବ ବୋଲେ ମତେ ସହଜ ହେବ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲେ ଯୋଉଟା ପଢୁଥିବି, ଇଏ କରିବି, ପ୍ରାୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆକା ମୁଇଁ ବନାଇକି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ମାନର ବି ବନାଉଥିବି, ଇଏ କରୁଥିବି ବୋଲେ ଆମର ବାବୁ ଆସୁଥିବେ, ତି ଦେଖବ ମୁଇଁ ଟିକେ କରିଦେବି କି, ଟିକେ ଉଠ ବୋଲ ଆଉ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ କିସ କହିବ, ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଇଥ ଡାଡି, ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଇଥ, ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି କରିଦେଇଥିବି ଭଲ ବୋଲେ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ହବ, ମତେ ଆହୁରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗବ, ମୁଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରବାକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗବ। ଯୋଉ ବିଷୟ ବି ସେ ଆଇବ ମୁଇଁ କରିଦେବି କି, ହେଲ୍ପ ଟିକେ କରିବି କି। ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ବାବୁକୁ ସମ୍ମାନ 8:15ରୁ 8:00 ଭିତରେ ଛାଡବାକୁ ଯିବି, ସେ ଟାଇମରେ ଆକା ଜୁମ ସରବ ନାଇକି ଭାଇ? ସେ ଟାଇମରେ ଆକା ଜୁମ ସରବ, କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଇଁ ଅହିମାନ କହିଥିବି, ଦେଖ ବାବୁ ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରବୁ ଆଉ ଜୁମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରବୁ ବୋଲେ ସେ ବନ୍ଦ କର, ମତେ ଟିକେ ଫ୍ରି ମିଳିଲା କି ନାଇଁ? ବୋଲେ ପରିବାରରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ ବୋଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପରିବାରରେ ହେବାର। ସେ ପରିବାର କେମିତି ଲାଗବ? ଏବେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ? ବୋଲେ କରଲେ ସତରେ ଆରି ଭଲ ଲାଗବ ହେଲା। କରଲେ ସତରେ ଭଲ ଲାଗବ। ଏଭ୍ରି 10ର 24-25
ଏ ପଦ ପଢି ଆମେ ସମାପ୍ତି କରିବା। ପୁଣି ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପର୍ବତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କୋଟ ଗୁଡା କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍କର୍ମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ପରସ୍ପରର କିସ୍ ଥିବାର ଅଛି? ମନୋଯୋଗ ଥିବାର ଅଛି। ବୋଲେ ତାକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି, ବାବା କଣ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି? ପୁଅ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି। ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି? ମା ବାପା ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି? ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି କଣ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି? ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କିସ୍ ଥିବାର ଅଛି? ମନୋଯୋଗ ଥିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି କିଏ କଣଟା ଚାହୁଁଛି, ହେଲା, କାହାକୁ କଣଟା ଇଚ୍ଛା, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି। ତାପରେ 25 ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ରଖବାର ଅଛି? ଘରକୁ। ଘରକୁ ରଖବାର ଅଛି କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଘର ନ ଛାଡି ଯାଉ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ନ ଛାଡି ଯାଉ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଘର ନ ଛାଡି ଯାଉ ବୋଲି ପରସ୍ପର କିସ୍ କରୁଥିବାର ଅଛି? ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିବାର। ତମେ ଆଜି ବଢିଆ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲ ବୋଲି କିଏ ଉତ୍ସାହ ଦବ? ସ୍ୱାମୀ, ହେଲା। ନାଇଁ ତମେ ଆଜି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ବୋଲି କିଏ ଉତ୍ସାହ ଦବ? ସ୍ତ୍ରୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଜିନିଷ ମତେ ଆଣିଦେଲ ବାବା ବୋଲି କିଏ ଉତ୍ସାହ ଦବ? ପିଲାମାନେ। ଏ ପରସ୍ପର ଉତ୍ସାହ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକିନା ବାତ୍ରା ହେବେ କି? ଖରାପ କାମ କରିବେ କି? କାହିଁକି କରିବେ ନାହିଁ? ଘରେ ପ୍ରେମ ପାଉଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଘରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥିବ, ଘରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଯିବେ ଆଉ ଘରର ନା ବଦନାମ। ବୋଲେ ପରସ୍ପର ଆମେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି? ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରେମରେ ମିଶି ରହିବାର ଅଛି। ବୋଲେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମର ଘରେ ହେବାଟା ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଥିବ ଆମର ଘର? କି ସାର୍ ଖରାପ ଥିବ କି? ଭଲ ରହିବ କି ନାଇଁ? ବୋଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କି ସେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରୁଛୁ, ଆମର ଘରେ କେବେ ଝଗଡା ନଥିବ। କିସଟା ଥିବ? ପ୍ରେମ ଥିବ। ଆମର ଘରେ କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥିବ। କିସଟା ଥିବ? କ୍ଷମା ଥିବ। ଆମର ଘରେ କେବେ କୋପା ରୁଷା ନେଇକି ରୁଷବାଟା କୋପାଇବାଟା ନଥିବ। କିସଟା ଥିବ? ଉତ୍ସାହ ଦେବାଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାଇକି ଖା ଗଲା ପରେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଯଦି ଯାଏ ଘରେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବି ବାବା କଣଟା ଗୋଟେ କହିଛି। ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯାଇକି ନା, କଣ କହିଲେ କି କିଛି କହିବନି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ମିଶା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡବା କୋଉ ଆରି ଯେମିତିଟା ସେ ନିଜେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମତେ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡବ। ବୋଲେ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ପଡବ। ସେ ଘରେ କପା କୁପିଆ ନଥିବ, ମାଇଝି ଅଣ୍ଡରା। ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡଗୋଳ ହେଲେ ମିଶେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକା ଥିବ। ସେ ଘରେ କିସଟା ଥିବ? କ୍ଷମା ଥିବ, ହେଲା। କ୍ଷମା ଦିଆ ଦି ହେବେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ କରବେ। କପା ରୁଷା ନଥିବ, ମାଡଗୋଳ ନଥିବ। ସେ ଘରେ ଶୈତାନର ସ୍ପିରିଟ ପଶି ପାରିବ କି? ସେ ଘରକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ କି? ସେ ଘରକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି? ଦେଖ ଏତେ ଦିନରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନାଇକି, ପାଖାପାଖି 10ଟା ସିରିଜ ଗଲାଣି। ସେ ସବୁ ଯଦି ମିଶାଇକିନା ତମେ ଶୁଣବ, ଆମର ଘରକୁ କିଏ ହାତ ଦେଖାଇବା ଲୋକ ନଥିବେ। ଦେଖାଇବେ ଆମର ଘରକୁ କେମିତି କରିବେ? ଏ ଘର ଏତେ ସାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିସଟା ଗୋଟେ ରାଜ ଅଛି, ଏ ପରିବାରର ମା ବାପାର କିସଟା ଗୋଟେ ରାଜ ଅଛି, ଏ ପୁଅ ଝିଅର କଣଟା ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ମିଶିକିନା ରହୁଛନ୍ତି। ଘରେ ମାଡଗୋଳ ହଉଛନ୍ତି କିସଟା କି ଆମେ ବାହାରେ ତ ଶୁଣି ପାରୁନୁ, ମାତ୍ର ଆମର ମାଡଗୋଳ ବାହାରେ ବି ଥାଉଛି, ଭିତରେ ବି ଥାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଜାଣିନୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ ସେ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଜୀବନ କାଟବା, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏକ ଆରେକକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଏକ ଆରେକର ଭାର ବହନ କରିବା, ଆଉ ଏକ ଆରେକକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେ ପରିବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେ ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେବ? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତାର ପରି ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ସେ ପରିବାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କି ସେବେ? ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି। ବୋଲେ ସେ ପରିବାରେ ଅଭାବ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ପରିବାରେ ଆନନ୍ଦ କେବେ ସର୍ବ ନାହିଁ। କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ବିଶେଷ ବିଷୟ କିଛିଟା ଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ଶାନ୍ତି ଥିବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହେବ କି ନାଇଁ? ହେବ। ହେଲା, ହେବ। କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯଦି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ବୋଲେ ବି ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ବୋଲେ କାହିଁକି ମୁଇଁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ବୋଲି କହିଲି? ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ କି? ହେବେ? ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ କି ନାଇଁ? ହେଲେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପରିବାର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବ ନାହିଁ କି? ହେବ। ଆମର ପରିବାରରେ କରବାର ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କିସ କରବାର ଅଛି? କାମରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ହେଲା, ଯଦି କାମରେ ଲଗାଇବ ନାହିଁ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଥା। କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କାମରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଆଜିରୁ ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇବାର ଆମର ପରିବାର ଏସବୁ ହେବାଟା ହବ। ଆଉ ଏଟା ପବନରେ ମାରୁନାହିଁ। ହେଲା, ଏ ଜିନିଷ କୋଉଠି ହଉଛି? ଆମର ପରିବାରରେ ହଉଛି। ଆମର ପରିବାରକୁ ଟେଷ୍ଟ କର। ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଅଛି ନାଇଁ ବୋଲି ନାହିଁ, କପାରୁଷା ବି ଅଛି ନାଇଁ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କାହିଁକି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ମାଡଗୋଳ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଉଛୁ, ଟିକେ ଉଁଚୁ କିଏ କିଛି କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମିଶି ଯାଉଛୁ, ଏକ ଆରକୁ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ଏକ ଆରକୁ ବୁଝୁଛୁ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମର ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଦାବୁ ଲୋକେ ଲୋକେ କମାଉନୁ, ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା କମାଉଛୁ, ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇକିନା ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ମିଶା ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ମିଶା ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ବୋଲେ ବାହାରେ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ନା କମାଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ନା କମାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।